औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। शवक़ सर दरूद शरीफ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इज़्ज़तमंद कुरान करीम के रब्बुल आलमीन फरमाई अक़ीमुस्सला व आतुज़्ज़का। अक़ीमुस्सला कायम के मुंज़ व आतुज़्ज़का अव्वर कई ज़कात। कुरान करीम के डीर ज़यून दासिली चागे कि अल्लाह तबारक व ताला दमुन सर यौज़े द ज़कात हुक्म ज़िक्र करे दे। अक़ीमुस्सला व आतुज़्ज़का डीर ज़यून कुरान करीम के ची द मांज़ हुक्म रागले ची अक़ीमुस्सला मुन्स कायम कई नवर पसे पसे दे आतुज़्ज़का ज़कात वर कई ज़कात वर कई। हदीस मुबारक के राज़ी अक्सर चिकम ज़े कुरान करीम की द्वा हुक्मना यौज़े ज़िक्र हुई द आगे द्वाड़ो मनल लाजिमी हुए और द्वाड़ कवल ज़रूरी हुई। अल्लाह हुई अक़ीमुस्सला व आतुज़्ज़का यौ सड़े मुन्स कई खु ज़कात नवर कई द ईमान कामिल न दे ज़का संग चे अल्लाह द इक़ामत द मांज़ हुक्म करे नुदा से आतुज़्ज़का ज़कात वर कई। अक़ीमुस्सला द अल्लाह हुक्म दे नो आतुज़्ज़का हम द अल्लाह हुक्म दे। कमुन्स कवल फ़र्ज़ दी नो ज़कात हम प मालदार सड़ी बांदी वर कवल फ़र्ज़ दी। दीवजिना उलमा वाई सोक चे द ज़कात द फ़र्ज़ियत न इनकार कई चे ज़कात फ़र्ज़ न गणम। उलमा वाई दा सड़े द इस्लाम द दायरे न खारिज दे उदा मुसलमान न दे उदा काफिर दे। द अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दवरु यवी अलाक़े खलक रा उलगी दो औ द ज़कात द फ़र्ज़ियत ने इनकार चिमुंग ज़कात फ़र्ज़ न गणु नो उमर फ़ारूक रज़ी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु असर द जिहाद ऐलान अगेवी मुंग ज़कात फ़र्ज़ न गणु नो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु असर द जिहाद ऐलान। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माँ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तवी चे संग यो सड़े कलीमा वाई और तो वर सर द जिहाद ऐलान अगु पजब कलीमा वाई मुसलमानान दी तो वर सरवली द जिहाद ऐलान कई। वे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रा तो फरमाइल चे वल्लाहि ला उक़ातिलन्ना मन फ़र्रक़ बैन अस्सलाति वज़्ज़का ज़मादे द अल्लाह पज़ात कसमी ज़बदा अगा चा सर जंगेगम ची सोक फ़र्क कई पमाबैन द मुन्ज़ व द ज़कात ची सोक मुन्ज़ त फ़र्ज़ हुई और ज़कात त फ़र्ज़ नवाई द दे के फ़र्क कई ज़मा देवे द अल्लाह फ़ज़ात कसमी ची ज़ब और सर जिहाद। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाई ज़मा शरह सदर वश ज़पोशुम ची द जिहाद ऐलान पज़ई करे दे ज़का चे अगी द ज़कात द फ़र्ज़ियत न इनकार कड़ो और सोक चे द ज़कात द फ़र्ज़ियत न इनकारू कि अगर मुसलमान न पाती की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई मन अताहुल्लाहु मालन चाल चे अल्लाह माल वर कड़ेवी कम सड़े चे मालदार वी और अल्लाह पे एहसान करे फलम युअद्दि ज़कातहु और दे ज़कात न वर्क
الله ولا مال ورکړې دې مالدار دې او دې زکات نه ورکړي د دې سجون تیر کو وفات مالدار سړې دې او مال ور سره دې او زکات نه ورکړي مسل له ماله يوم القيامه شجاعا اقرع له زبيبتان حدیث مبارک کې راځي د کمال چې د کم نه د زکات نه دی ورکړي شجاعا اقرع د دین و الله یو مار جوړ کی په میدان محشر کې اقرع د سیمار به چې په سر به ویختان نه کټا سره مار دا بردی زکات د مال نه الله جوړ کی سر باندې به ویختان نه اقرع مار به حدیث مبارک کې راځي چې په سر ویختان نه دا د دې نخه ده چې د زهر بډیر تیزی نو په سر به ویخت نه پاتې دا د زخرو د تیزوالی اثر دی چې په سر به ویخت نه دسی یو کټا سر مار وي له زبیبتان او د سترګو د پاسه به دوټا کی لکه تاسو به باز سپی لیدلې خلک وای دا سلور سترګې سپی دوی سترګې وي او د سترګو د پاسه یو تور ټاکی دق شان بد دی مار د سترګو د پاسه دو ټاکی یطوقه یوم القیامه د دق مار نه به توق جوړ کړلې شي او د غاړې ته به دي سیوا چی امیل او هار به نه جوړ کې دي سی به ولدي غاړې ته ورواچي دا به غمالی مال او مار به جوړ کې او غاړې ته به ورله د توق پشان ورواچي ثم یاخذ بشدقیه یعنی بلهزمتی بیا به دغه مار نه د دې دواړو وښکو ته به ونخي غاړې ته به ولا ورچولې د هار پشان او دې دواړو وښکو ته به دا مار انخته وي او دا وښکی به ولدي سي خوري د ته وي انا مالوکا انا کنزوکا زستاغه مالما زستاغه خزانه ما تا چې دنیا کې جمع کړو ما او تا چې تینا زکات نو ورکو اق مال دی ما اق خزانه دی ما د کمال بینن په بینک کې پروت دی بیا به یو ماری او د دې وښکو تبا اړم یو دا وښکی به ول خوري د تبوي انا مالوکا انا کنزوکا استاغ مال ما استاغ خزانه حدیث مبارک کې راځي چې چا سره سر زر او سپین زروي او اغه نصاب ترسیږي او دته نه زکات نه ورکي وې دا به د اور باندې ګرم کړلې شي پتري بتی جوړ کی پتوکوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم او د دې سرو زر او د سپینو زرو په پترو باندې باندې سي ټکوري دا باندې دا وجود به له پټکوري تب وای چې دا سر زر او سپین زر خو ډیر او د وجود خو به کم دا به سي د یو بل د پاسګ دي حدیث مبارک کې وی راځي وی نا د وجود به دومره پلن کی الله پلن بې کی چې یو پترې پک دی چې هغه د بل د پاسه ناراضي دومره به الله د وجود پلن کی چې ټول پترې به پدې سراشي دسی بنئ چې د یو پترې د پاسه به بل پترې نا یو پترې بدلته بل دلته دومره به ورلا الله د وجود پلن کی چې په ټول وجود به راشي او دا سزا بدته شوروي او دا به میدان محشری او دا ورځ 50,000 کاله د بدا عذاب شوروي چې د سو پورې د جنت او د جهنم فیصله د خلق نه دي شوی هغه پورې بد د وجود په دی باندې ټکورولې شي او دا عذاب بد مالدار سړي شو چې الله ورله مال ورکړي او د مال نه زکات نه ورکړي د په ذمہ باندې زکات نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کعبه په ویخ کې د حتیم کې د امام الانبیاء حتیم د کعبه هغه حصہ ده دا مونډه دیوال تنه تو دی او د پاسه په آبادې نشته یو خو کعبه ده د کعبه سره مونډه دیوال له دام د کعبه حصہ ده او صرف پنور کعبه چت او پدی چت نشته دغه حصے ته حتیم وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حتیم کې وو په مطاف کې دا د کعبه اندرونی حصہ ده نو دې کې یو کس وی د پلان کې سړی مال زایش مال هلاک
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی کمال په زنګل کې وی او کو په یو بل ځای کې وی خو هغه مال نه هلاکیږي چې داغې نه زکات ورکړلې شوی وی هغه مال هلاکیږي چې داغې نه زکات ورنکړلې شي. مطلب دا چې دا کم مال هلاک شوی دی د دې وجه دا ده چې د دین زکات نه دی ورکړل، د دین زکات نه دی ورکړل. حدیث مبارک کې راځي ما خالطت الزکات مالا الا، حدیث مبارک کې راځي د مال سره زکات نه پیوس کیږي د زکات مال مگر هغه هلاکی. مطلب چې د کم مال سره د زکات مال یو ځای وي نو دا مال به هلاکی. څه مطلب؟ یو سړی مالدار دی او په د باندې زکات واجب دی نو د په مال کې د زکات مال پروت دی او دی ورکی نه نو د زکات مال د مال سره یو ځای دی نو د شته مال بم د دغه مال د وجې نه هلاکی چې د زکات مال ور سره برخت. یا یو سړی زکات واغستو هغه د زکات مستحق نه دی، زکات په نه کېدو وای غستو نو چې دا مال د خپل مال سره کې خودو نو د مال بم هلاک. ډیر خلق دسی وي زکات په پینه کېږي وړنه شټینګول او د خلقونه مالونه دي دا بدر لدا شته مال هلاک کی دا کم چې سره پروت. لکه نن سبا غالبا نصاب 1,12,000 روپے دی دا چې چا سره یا د دې سامان تجارتی یا دکانی په دې سړی زکات نه کیږي دا مالدار دی او د خلقونه زکاتونه علي. بعض خلق سره 3 او 4 لک روپے د بعض زنانه سره او د خلقونه به مالونه د زکات علی وي په ما کیږي او په ما کیږي دغه د زکات مال بدی دا شته مال هلاک. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی حسنوا اموالکم بالزکات، حفاظت کوي د خپل مالونو په زکات سره. اے مالدارانو خپل مالونه په زکات سره محفوظ کوي. حسنوا، حسن قلات وی قلات یو سړی دند په قلا کې ناس یو غیر چاپیره ته چار دیوالی شوی دغه ته قلا وي دغه ته حسن وي نو دا بنده محفوظ چې غیر چاپیره ته آبادی وي دیوالو نه. نو حسنوا اموالکم بالزکات، د مال نه چې څوک زکات ورکی نو دا زکات د دې مال نه غیر چاپیره قلاش دا مال دند محفوظ شي باز پدې به اور نه لګي دا بغلا کیږي نه دا به دریاب نوړي دا بغله نوړي چې د کم مال نه زکات پټیم باندې اداش پټیم اداش. حسنوا اموالکم بالزکات وداو مرضاکم بالصدقه. نبی علیہ السلام فرمای د خپل مریضانو دوا وکي په صدقې سره. بیماری دي صدقې ورکوه چې الله بیماران روغ کی. مال دے زکات تے ورکوه چې مال دی محفوظ شي. وداو مرضاکم بالصدقه او دوايي کوي د مریضانو په صدقې سره. مونږ ډیر کرته بیمارانی علاج ورنکو خودل ته صدقه نه ورکو. صدقه نبی علیہ السلام وای ورکه او د مریضانو په علاج وکړي. واستقبلوا امواج البلاء بالتضرع والدعاء. او نبی علیہ السلام وای مصیبتونه چې د ځان نه دفع کوي مصیبتونه مصائب نو بالتضرع والدعاء وی دعاګانې غواړي په مخ دا مصیبتونه لرکی دا مصیبتونه دفع کی. دا چې کم آفات پتا را روان هغه په عجزه او په دعا سره لرکی. احادیث مبارکو کې راځي دعا د بنده تقدیر بدلی د بنده تقدیر دعا بدلی. مصیبتونه بر رواني خو چې ته دعاګانې غواړي الله به درنه لري. غټ غټ بلاګانې غټ غټ مصیبتونه بالتضرع والدعاء دا په عجزه او په دعا سره امام الانبیاء وی ختم دا ختم کوي. زکات د مال حفاظت ته په زکات سره د بنده مال ډیریږي دا مال سیوا کوي دا مال ډیری. حدیث مبارک کې راځي او ګورې دا مال دا الله د طرف نه امتحان دی. مالدارانو دا امتحان دی. یو کال به زکات ورنه کې صبر به وکړي 2 کال 3 کال یو ورځ به الله پکړو کې او د دې مال نه به خلاص کی.
بیا به بل تناسي چې مال به څوک زکات راکړي، بل تبناسي. دا ګوره د الله تر طرفه کله ناکله دا مال امتحان او دا مالدار پوه نشي دی په تکبر وکي، دی په بل بنده ته سپک ګوري، الله مال تینا ټول والی. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام تو فرمایل وی بنی اسرائیل کې درې کسان، یو ابرس ہو برګې مرض ہو، او یو اقرع سری گنجه ویخت پینو، او بل اعموڑنو، یو برګې مرض ہو بل گنجاو او بل اعموڑنو، لوی لوی بیمارو کی مبتلو. رب العالمین وی ددی امتحان علم، فبعث الله الیہم ملکا، اللہ ورته یو فرشتہ راوړي ورشد دی امتحان لګ د دې بندیانو علم چې سحال چې تعالی الله مال درکو دا مال دلم ورکولې شي، خو الله ستا امتحان علی چې تسکی دا نه چې تعالی تخوخي او دې ناخوخه. نو فرشتہ رااله دی ابرس لراله برګي مرض والاله وی پړه دې سار مان دي، پړه دې وسار مان دي. هغه ورته وی لون حسن جلد حسن، خپل رنگ واړه مو خپل سرمن واړه چې دا برګي مرض رانه ختم شي، خپل رنگ او سرمن وي. فرشتي دعا وکړه، एकदम رنگ واپس شو، خپل سرمن برګي مرض ختم. فرشتہ ورته وی کم مال دی خوخت وی او خان یا دراوی شک دی وی چې غواګان. حدیث مبارک کې راځي دی فرشتي ورته د لسو میاشتو خبر او بارک الله لک فیها، الله دی برکت ورواچی استاده پاره پدې او خیر ورکړه وی الله دی درله پکې برکت ورواچی. نه خود فرشتي دعا د الله په حکم شویو نو د وخانو کندک تینا جوړ سړی رنگ گمراغه او مالداروم شو، د وخانو کندک به چلا. فرشتہ رااله دی اقرع پسراله چې پسری ویختنو په پړه دي سار باندې وی شعر حسن، خلی ویختنی پکار دی، بس معاشره کې بدنور لګم. فرشتي دعا وکړه وی الله خلی ویخت ورنه ورکی، ویخت پسر رالو وی کم مال دی خوخت ډیر وی غواګان د لسو میاشت غوای ورلا ورکړه وی بارک الله لک فیها، یا الله برکت ته ورواچی الله پاک ستاده پاره پدې. هغه نه د غواګانو یو کندک جوړ رااله لړون پسړون رون توای پړه دې س ارمان دی وی چې الله می دا نظر واپس کی، چې الله می دا نظر واپس کی. د سترګو د نعمت تپوس دړون نو کدا تا ته پته نشته. ړون وای چې یو پیره دا سترګې می وغړېدلې چې د دنیا دا نظاره می ولیدلې، چې دا اسمان می ولیدلې، دا ځمکه می ولیدلې، دا رنگ می ولیدلې، دا کلر می ولیدلې. حدیث مبارک کې راځي سوق د چانه چې الله د سترګو نعمت والی ړونی کی او دې په صبر وکي، الله تبارک وتعالى وی زبدل د دې په بدله کې جنت ورک ړون لوز جنت ورکوم د سترګو د نعمت په باره کې. خو چې کله ړون صبر ړون ما نظر واغستو، ړون تا صبر وکو، ړون د دې په بدله کې وزتا له جنت درک. یو زنانه و د میرګو د بیماری به پیراتله بیهوش کېدل، بیهوشی به پیراله بیا به بے پردیش ولا راله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای وې د الله حبیبا دعا راته وکړه چې الله مې دا مرض کی. نبی علیہ السلام ورته وی دعا به وکما الله به دې مرض کی، خو کو صبر پې کوي او دعا نکوم نو الله به دې جنت ته بوزي. استغفر دعا وکم چې مرض خشي کنه صبر کوي چې الله دې جنت ته بوزي. او خيار خزوا او خيار خزوا سمون د دور خزي د جنت سره بوی بیا راکاږو چې وس مې دا سترګې سمش دا وجود می سمش. هغه ورته د الله حبیبا زما په بیماری صبر دے، ما تمک و دعا د بیماری د خکیدو چې مال الله جنت راکې. خو یو دعا راتو که چې صرف بے پرده کېږم نو چې دا بیماری را باندې راشي بے پرده کېږم.
نبی علیہ السلام ورته دعا وکړه وی د نن نه پخوا به نه بې پرده کېږي او په بیماری صبر کوه تا به الله جنت ته بوځي. هغه زنانه به را روانه او خلکو به وي جنتي زنانه را روانه ده. په بیمارو صبر کوئ الله جنت ورکوي. یو نعمت الله والی په دې الله ډیر څه ورکوي خو بنده خبر نه. نړون وی چې دا نظر مې واپس ولې فرشتي دعا وکړه نظر راغی وی صدیق وخت یې ګډي بيزي مې خوخي ده وال ورکړه ولوي یا الله برکت ولا پکې ورواچي. نه د فرشتي دعا و د یو سره د وخانو کندک شو د بل سره د غواګانو او د بل سره د ګړو بيزي خو وخت یې ده الله فرشتي ته وی ورشه اوس خو ته امتحان واله الله بیا را فرشتہ راولېږل امتحان په حق حالت کې هغه فرشتہ راغله په حق ابرس پسې راغله. اوس خو ابرس نه دی اوس خو ډېر ښکلی رنګ دی او د اوښانو یو کنډک دی ورسره. نو دا فرشتہ پسې راغله وی اے پلان کیا زه مسافر ما لار رانه ورکه شوله ما ته د یو اوښ ضرورت ته مال راکو د هغې الله په نوم یې راکه چې ته غریب وي ابرس وي او الله روغ کړلی او دا کنډک درله الله درکړی دی وي د هغې الله په نوم درنه غواړم مال. دی ورته وي زه ابرس وما یا زه غریب وما کابرن عن کابرن زه کله غریب وما دا خو د وخت نه زه د پلار په نیکه داسې مالدار را روان یم. دا بعضې داسې وایي که نه په دې کې ګناه نشته ښه وایي زه د خدای عجز وم الله را باندې فضل وکړو الله خپله غریبي یادوه په دې الله خوشحالېږي ښه چې مالدار هم شئ که نه خپل د غریبۍ هغه وخت کله ناکله یادوئ هغه د غریبۍ هغه کپړې کله ناکله یادوئ په دې الله خوشحالېږي وایي الله په ما فضل کړی نو الله به نور هم سیوا کړي نور. مونږ خپله چې طالبۍ دوران کې وو هغه د طالبۍ هغه دور راته اوس رایاد شي چې یو چرګ به مالاله او سلاګانې به مو ورته کولې لکه په یو چرګ خو به سمې نه ناته چې کوم ملګری به د کوره راغی مونږ به یې د سره به لکې پیسې هغه ته به سخوا وشا ویشته را ویشته چې دی راله یو چرګ اعلان کړي دا د طالبۍ دور داسې به سړي باندې د طالبۍ دور تیر شي. یو خواهش د سړي نه پوره کېږي په طالبۍ چې پټکې به هم د چا ولید لکه چې دې مولي صاحب په شان پټکې مې وي لکه چې د په شان مې لکه وسکټ خو چې به د چا ولید نو مونږ به یو لکه وسکټ نو خپل دور ځان ته یادوه په دې الله خوشحالي. نو دا ابرس ورته وایي کابرن عن کابرن زه خو د پلار نیکه نه داسې مالدار را روان یم تا ته چا ویلي چې زه غریب وم او زه په سر مې مرض مې و برګې وم. فرشتې ورته وی فصیرک الله الله دې غي زوړ حالت ته واړه ان كنت کاذبا کچری ته دروغجن الله دې غي زوړ حالت ته واړه ک دروغ دی ویلي دا خود دروغ وی فرشتہ خو هغه فرشتہ ده एकदम د وخانو کندک لاړ او سړی خپل واپس حالت ته دا الله امتحان مال دا الله امتحان دی دا په غریبانو د لوبو د پاره نه دی ته نوې کپڑے واغوند او غریب تسبکو ګورا غټ گاډي راولو غریب ته دوړي کوا نه دا د الله امتحان دی ګوره راو بدی نسی را لپو دویم پسې اقرع پسې را لاغه چې ویختنو دی اقرع ته وای زه یو مسافر ملار را نوړه شوی یو غواره لراک او د اغه ذات په نوم در نغواړم چې ته سر دی گنجیو عاجز وی او الله در لدا دومره د غواګانو کندک در دی ورته زه عاجز نو کابرن عن کابرن دا خو زه د پلار په نیکمالدار را روانم زه کله عاجزما زما کله په سر ویختنو دا خپل زوړ حالت یې رک کنه دا الله احسانات نه یادې کنه نو وی فرشتي ورته بس زنور سنواما خو الله دې هغه زوړ حالت تواړه ان كنت کاذبا کچریته دروغجنی بس الله دې هغه زوړ حالت تواړه एकदम زوړ حالت تواړه رااله لړون پسې رااله لړون اسین دا تجربه ده ښا وخ چې سری د کې به تکبوري ښا او ګډي بيزي چې سری په د کې به عاجزي دا وګورئ ښا دا یې دي سیده تجربه ده بيزو سرون کې وړیر عجز وخ سرون کې به متکبري نه چراله د دیړون ته وای زه مسافر ما
لار رانه ګډه وډه شوې ده، خپل منزل ته تله غواړم، د هغې الله په نوم سوال کوم چې ته ړوند وي الله نظر درکه دا کنډه کې درکو. ړوند ورته وایي بلکل دې صحیح وي، زه ړوند ومه، نه مې دا مال و نه مې نظر و، الله راله مال هم راکړی دی او نظر هم راکړی، دا ټول کنډک بوزواله د الله په نوم دې رانه سوال کړی، سوال دې د الله په نوم کړی دی او دا مال ټول الله راکړی دی او دا نظر الله راکړی دی. مالدار تعالی مال چا درکړی دی؟ تعالی دا ښکلي ګاډي چا درکړي دي؟ ته دا دومره د وس خاوند کړی چای ته هغه رب یې رای؟ نو دا چې تعالی دا فقیر راشي دا د هغې رب بنده نه دی؟ دا د هغې رب بنده نه دی؟ وایي د الله په نوم راله راکړه، د الله په نوم راله راکړه. که ورله ورکولی هم نشي که نه نو ښه جواب ورته ورکوه، خیر دی، ښه جواب، بس وس مې نه کېږي بیا به درکړم، خو رټی مه رټی مه. یو چې درنه یو سړی تا ته وایي ما د الله د رضا دپاره معاف کړه، د الله د رضا دپاره مې معاف کړه، زه د الله یو بنده ما نه خطایي شوې ده، ما د الله د رضا دپاره معاف کړه، چې د الله نوم درته والی وایي ما بخلی، بیا به هغه الله خفه شي. نبی علیہ السلام فرمایي رب العالمین وایي چې یو بنده له بل راشي وایي چې ما د الله د رضا دپاره معاف کړه، دی معاف نه کړي، وایي دا بنده چې ما له راشي زه به دی معاف نه کړم، بیا دې زه نه معاف کړم. دا غړون ورته وایي نه مې نظر و زه خړونو ما نه دا کنډک د الله راکړي دي او دا ټول کنډک مې د الله په نوم درکو پویزا. فرشته ورته وایي مبارک شه، الله دې تعالی دې کې برکت ورواچي. زه فرشته راغلی وم، زه مسافر نه یم، ما امتحان کو ته په امتحان کې کامیاب شو، الله دې دا نور مال نورم سیوا کا. نو کله نا کله مال چې وي دا د الله د طرف نه امتحاني. مالدارانو زکات ورکوي، خصوصا ملیشا والا دوبۍ والا چې کوم الته مسافر دي دوی الته قرضي وي کاروبارونه ښه صحیح حساب کوئ. ګورئ صحیح حساب دا درته زه کوم چې مزې پې دلته په ملک کې ټول کوي او حساب به د قیامت په ورځ ستاسو سره یوازې کېږي، یوازې. نن پې ټول دلته مزې کوي په یو مسافر باندې، خو ګورئ حساب به د دغې مسافر سره کېږي. نو زکات هر کال لږ سیوا ورکوي. یوه نکته درته ښیم چې زکات ستا رخشي 50,000 روپۍ نو ورکه ته 60,000 روپۍ، نو کال له به د الله دا مال 60,000 ته رسولي. 10,000 به د زکات نور سیوا شوي. تجربه چې 10,000 زکات سیوا شي نو 100 لک روپۍ سیوا شوي، 4 लाख سیوا شوي. نو چې زکات ته 60,000 نو ورکه 80,000 کال له به د الله زکات 80,000 ته رسولي. نو هر کال زکات لږ ډیر ورکوي او کال لګوري مال به د هغې نه نور سیوا شوي. په دې سره مالونه سیوا کېږي، په دې سره مالونه محفوظ کېږي. نو چې د چا په ذمه باندې زکات په ټیم باندې ادا کوي دا د الله حکم دی. څنګه چې منځ فرض دی داسې په مالدار سړي باندې چې دی هغه زکات فرض دی. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا